اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بصری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ میرے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا۔
और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लिबास जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनसे उनका सितर एक दूसरे से पोशीदा था। अब शैतान रोज इन दोनों के दिलों में ये वसवसा डालता कि वो शजरे ममनुआ के पास जाएं और जिस फल से अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को मना किया है वो फल खाएं। चुनांचे शैतान एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग ये फल खाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले न बन जाओ या कहीं तुम लोग फरिश्ते न बन जाओ। चुनांचे शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस फल खाने से मना क्यों फरमाया, जबकि जन्नत में और किसी भी मकाम पर जाने से या कोई भी चीज खाने से मना नहीं किया गया। शैतान मुसलसल हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान मरदूद की कोशिशें रंग ले आई। शैतान मरदूद ने हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें कि आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया, लेकिन फिर हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुसलसल इसरार पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उस फल को खाने पर राजी हो गए। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस शजरे ममनुआ का फल खाने लगे। इन दोनों ने अभी पूरी तरह उस फल को चखा भी न था कि इन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुए और अपनी शर्मगाहों को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे ताकि जन्नत के पत्तों के जरिए वो अपनी शर्मगाहों को छुपा सकें। जैसे ही इन दोनों ने उस शजरे ममनुआ का फल चखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वरगलाने में न आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम सुना तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जमीन पर उतार दिया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहाँ ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया जबकि हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जद्दा में उतारा गया। जैसे ही ये दोनों जमीन पर तशरीफ लाए तो एक दूसरे को ढूंढने लगे लेकिन एक दूसरे को तलाश न कर पाए। रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके पास हजरे अस्वद और जन्नत के पत्ते भी थे जिनको उन्होंने जमीन पर फैला दिया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और गंदम के 7 दाने अपने साथ लेकर आए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस गंदम के दानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि ये क्या है, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने तनावुल फरमा लिया। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं इसका क्या करूं? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि इन दानों को जमीन में बो दीजिए। हजरत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खता हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस खता की माफी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक कसीर अरसे तक रोते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी खता की माफी मांगते रहे। चुनांचे एक दिन अल्लाह तबारक व तआला को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरियाजारी पर रहम आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफी की खुशखबरी सुनाओ। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी खता को माफ फरमा दिया है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करने लगे। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में आए
जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब किया। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के इर्द गिर्द तवाफ फरमाया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अरफात की तरफ ले गए। वहाँ पर आपकी मुलाकात हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, लेकिन तवील अरसे की जुदाई की वजह से और जिस्मानी बनावट के तगय्युरात की वजह से आप एक दूसरे को पहचान न सके। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का तारुफ करवाया। उस वक्त आप दोनों बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त था जब दुनिया में सबसे पहली मर्तबा दुनिया की सबसे पहली औरत को हैज आया। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कसीर औलाद हुई। प्यारे दोस्तों, इस तरह शैतान मरदूद ने जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए औरत को वरगलाया और शैतान मरदूद हमेशा से इंसान को बहकाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक औरतें शैतान की रस्सियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान दीन की बात दूसरों तक पहुंचाने में सदके जारी होता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें। और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।